Jack, you have a choice. Just for one more. Rich, the Hearthstone. 친구들과 함께 게임을 즐기는 소년 잭. We're all gonna die. Nah, we got this. 승리를 거머쥐고 기쁨을 표현하던 때 One more minute? 그러나 게임이 더 하고 싶었던 잭은 문틈을 맞곤 친구들이 하나둘씩 게임에서 나가도 온라인 친구를 불러 게임을 이어나갔죠. Droid, you're the paladin, right? At your service. 잭은 눈앞에 보이는 가상세계에 영혼을 빼앗겨 밤을 불태웠습니다. 그렇게 아침이 밝고 후유증으로 초췌해진 잭. You look decomposed. Seven till 3. No regrets. 그때 짝사랑하는 캐리가 나타나자 잭은 그녀와 친해지고 싶어 용기를 내 친구네 파티에 그녀를 초대합니다. Jack will be there. Sure. Why not? Smooth when you're nervous, Jack. 기다리고 기다리던 파티 날, 잭은 설레는 마음으로 파티에 갈 준비를 하죠. 방을 나서며 게임 친구에게 인사를 하지만 그를 붙잡는 친구. One more minute. Suit yourself. We're leaving. Have fun at the party. 결국 잭은 유혹을 못 이기곤 10분만 더 게임을 하기로 합니다. Jack? 하지만 정신을 차리고 보니 파티는 이미 끝나 있었고 No. No, 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 no. 잭은 휴대폰에 가득한 메시지를 바라보며 한숨만 내쉴 수밖에 없었죠. So, you missed the fun party. Yeah. Sorry. I got stuck in the bathroom all night. Now you're better. 그렇게 친구들에게 대충 둘러대고 상황을 모면한 잭은 That's 오히려 그날 밤 캐리와 함께 게임을 하게 되었습니다. I'm a noob. You're good at dying, though. I gotta go. Bye, Carrie. Ooh, bye, Carrie. 캐리가 나간 뒤 좀 더 즐기고 싶던 잭과는 달리 게임을 떠나는 친구들. 하지만 잭은 고민하면서도 결국 조금만 더의 유혹을 이기지 못하죠. Hey, want to take a run at the Minotaur? I got 10 minutes. You speak the truth. 그렇게 순식간에 시간은 흐르고 어머니 덕에 정신이 돌아온 잭. This is the third time this week. 하지만 어쩐지 분위기가 심상치 않았습니다. 심지어 시간은 한 달 뒤. It's February 6th, right? 무려 한 달의 기억이 통째로 사라진 것이죠. Can't be a month. Did something happen to me? I don't know, Jack. You tell me. Last few weeks, it's like you're a different person. You tell 지난 me. 한 달 동안 너무나도 달라진 아들의 모습에 크게 실망한 어머니. Talk to me. 잭은 그동안의 기억이 없다며 상황을 설명해보지만 어머니는 전혀 믿어주지 않았죠. 그만큼 한 달 동안 잭의 모습은 신뢰를 잃기 충분했기 때문입니다. And now this, I'm telling the truth, I swear. Don't look surprised, Jack. 심지어 학교 성적은 떨어질 대로 떨어졌고 친구들과의 관계 또한 크게 어색해진 상태였죠. I'm gonna go. So you suddenly care now? What's going on with you? I don't have any memory from the last month. I remember missing the party, playing Tev the next night, and then nothing. 조악하지만 진심 어린 그의 사과에 다시 한번 그를 믿고 용서하는 친구들. 또한 잭은 기억에는 없지만 그의 잘못으로 멀어진 가족과의 관계도 되돌리려 노력하며 모처럼 가족과 행복한 시간을 보내죠. 그날 밤 잭은 신뢰가 되돌아온 기념으로 동생을 껴 친구들과 함께 게임을 즐깁니다. He's better than you, bro. Less whiny, too. Okay, boys. Let's shut it down. Say goodnight to the guys for me. Is that okay? It's great. Night. 그렇게 하루를 완벽하게 마무리하며 잠자리에 들지만 자꾸만 1분만 더를 외치며 그를 유혹하는 초침 소리. 결국 잭은 이번에도 게임을 켜고야 말았죠. An ally approaches. Thought you were ditching. Your quest begins. 잭의 시간은 게임과 함께 흘러갔습니다.
You have completed Kingdom of 게임 종료 소리에 다시금 정신을 차린 잭. 하지만 거울 속 비친 자신의 모습은 기억과는 너무나도 달라져 있었죠. Aiden? 심지어 동생마저도 말입니다. Come on, Mom says you're late. 낯선 집안과 가족들의 모습, 그리고 더 낯선 한 남자. Who are you? Good one, Jack. But it would really mean a lot to your mom if you just give it your best shot today, okay? 사라진 시간은 무려 5년이었죠. Aiden, wait! 황급히 동생을 붙잡고 그동안의 기억이 없다 이야기해보지만 동생은 전혀 믿는 눈치가 아니었습니다. Am I a bad brother? You play with that paladin kid. You're not a bad brother, Jack. I just don't know you. 절망한 채 학교로 돌아선 잭이 마주한 건 지난날 친했던 옛 친구. Are we still friends? Oh, you mean after you started ignoring me? 잭은 외로이 낯선 세상 한가운데 던져졌죠. 심지어 시험을 치르는 날이었음에도 잭에게 보이는 건 낯선 문제들 뿐. I don't know how to do these. Disruption means disqualification. This is all wrong. Believe me, I'm still in grade 9. You have to believe me. This is your last chance. Please take me back. Take me back! 결국 어머니마저 학교로 불려오고 잭은 학교에서 문제아가 되고 말았죠. 이 모든 상황이 혼란스러운 잭. 그때 문을 열고 들어온 동생이 조심스레 대화를 시도합니다. Is it true? 기억이 없다며 호소하는 그를 진심으로 대하는 동생의 한마디. I believe you. 동생은 잭을 다시 한번 믿어보기로 하죠. 하지만 그 순간 헤드폰이 없음에도 방 안에서는 게임 친구의 목소리가 들려옵니다. How do you think I was always around? Whenever you were bored? Whenever you needed an escape? I don't belong here. Want to take your mind off it? 현실을 잊으라며 유혹하는 망상 속 소리에 따라 결국 홀린 듯 다시 조이패드를 드는 잭. Jack? 이번 작품은 넷플릭스 오리지널 시리즈 중 오싹한 이야기의 시즌2 첫 번째 이야기 1분만 더입니다. 평범한 소년이 게임에 빠져들면서 사라져가는 시간에 대한 내용으로 아이들에게 1분만 더의 경각심을 일깨우며 가벼운 공포를 선사해주죠. 잭은 평범한 듯하지만 게임을 엄청나게 좋아하는 모습을 보입니다. 그런데 그가 1분만 더를 외칠 때마다 뭔가 이상한 일이 일어납니다. 좋아하던 여자아이와의 파티가 사라지고 한 달이 사라지고 마지막에는 5년이라는 긴 시간이 통째로 사라져 있죠. 잭은 그 간극을 메우기 위해 노력해보지만 게임에 빠져들 때마다 낯설어져가는 현실을 도피하기 위해 더욱 게임 속 세상에 집착하며 악순환을 만들어낸 것입니다. 그리고 잭은 5년 속 사라진 자신의 세상을 되찾을 것인지 아니면 가상현실로 돌아가 현실을 버릴지 마지막 선택의 기로에 놓이며 끝나게 되죠. 현실에서 자주 볼 수 있는 1분만 더를 외치는 아이들 모습 속에서 독특한 공포를 만들어내면서도 동시에 아이들뿐만 아니라 어른들에게도 자신의 할 일을 미뤄둔 채 현실을 외면하지 말라는 경고의 메시지 또한 보내며 재미와 교훈 모두를 충족시키고 있습니다. 러닝타임 또한 각 에피소드마다 25분밖에 되지 않아 공포물에 입문하고 싶은 분이나 가볍게 킬링타임용 작품을 찾는 분들에게 추천드리며 영상을 마치겠습니다. 이상 무비체인이었습니다. Just for one more minute.